Last class we were discussing about directional derivative of a function. Okay, directional derivative. You know how to find directional derivative of a given function? Neha, Neha, Zelia, Zelia. You can't hear me? So how can we find directional derivative? Anyone? ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത്? Okay, then tell me, how can we find directional derivative? Anyone can say. Okay, del f dot q vector. That is directional derivative of a function f of x, y, z in the direction of a unit vector u is defined as uh, del f dot u cap, that is gradient dot u cap. And നമ്മൾ അതിന്റെ problems ചെയ്തോ? How many problems we did? Directional derivative. One. Okay, that is direct problem, I think. So, to find the directional derivative, you have to calculate the gradient function, that is del f, and unit vector. So, these are the two things you needed to find the directional derivative. Okay. So, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നു, അതിൻ്റെ വെക്ടർ, അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സം വെക്ടർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ അത്? Is it clear? How to find the directional derivative? Clear ആണോ അത്? Okay. So let's discuss some more problems. Okay. എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ളതാണ്. സോ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോവുക. അതായത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ്, ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവോ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ ഇന്ന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ്, ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വെയിറ്റ്. Write down this problem first. Find directional derivative of f of xy is equal to e raised to x eqy at the point p 0 pi by 4 in the direction of pq, where q is origin. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുത്തേ. You have to solve this. Find the directional derivative of f of xy.
So the question is find a directional derivative. Okay. Of the given function is f of xy is equal to e raised to x sec y. If the question is to find the directional derivative, first you write this, the given things, that is given f of xy is equal to e raised to x sec y. And any problem related to this directional derivative, you should calculate the gradient function del f. Okay, so find del f. Okay, so look at this question. Find the directional derivative of f of xy is equal to e raised to xy. E raised to x is y at the point p 0 pi by 4. P is given that 0 pi by 4 in the direction of PQ where Q is origin. So here you didn't have any vector. Okay, here it is given that the point P in the direction of PQ. So നമുക്ക് ഒരു directional derivative കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ we have the formula for the directional derivative del f dot u. So here f is given, so you can calculate del f. But here there is no vector u. Then you have to what is here in the direction of pq. Okay, in the direction of some vector ആയിരുന്നു വേണ്ടത്, പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് in the direction of pq. Pq means a line segment pq. So you have to convert this pq into a vector. Okay, directional derivative കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ del f ഉം ഒരു vector, unit vector is needed. But here the question you didn't have any vector. So you have to convert this PQ into a vector. How can we convert the line segment into a vector or the 2 points into a vector? So here the function is in the direction of PQ. So here P, here Q. So P is given that 0 pi by 4 and Q is given as 0, 0. So 2 points are given. You have to convert this PQ as vector. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എന്നാൽ അതിന്റെ corresponding vector എഴുതുക? So the vector PQ is equal to 2 points എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ how can we convert it into a vector? Find its component and make it as a vector. Okay, then components എന്താണ് here? The initial point is 0 pi by 4 and the final point is 0, 0. So the components are x value minus 0, that is 0 minus 0. Y value, that is 0 minus pi by 4. PQ, that is Q is the terminal point and P is the initial point. So terminal point minus initial point. 0 minus 0, 0 minus pi by 4, which is equal to 0 minus pi by 4. So the components are 0 and minus 4. So the corresponding vector is 0i minus pi by 4j. So directional derivative കാണേണ്ട പ്രോബ്ലത്തിൽ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരൂല, ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് ആ ഒരു വെക്റ്റർ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ തരണമെന്നില്ല. അപ്പം തന്ന ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സിന് പി ക്യൂ എന്ന് തന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതേപോലെ പി ക്യൂ വരച്ചിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തുക. കാരണം ഇവിടെ പി തന്നിട്ടുണ്ട്, ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ 0, 0 എടുത്തത്. സോ അതിന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കോമ്പണൻസ് എഴുതുക, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വെക്ടറിലോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ആൻസർ കിട്ടും, minus pi by 4j. And this is the vector corresponding to this PQ. Now we want the unit vector. ഇതൊരു വെക്ടർ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. Directional derivative കാണണമെങ്കിൽ we want the unit vector. Then we have to convert this vector into its unit vector. Then to convert a vector into its unit vector, we have to divide that vector. The vector is minus pi by 4j divided by modulus of that vector. Modulus means here j ന്റെ ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ j ന്റെ ടേമിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക, pi by 4 സ്ക്വയർ. സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും.
So pi by 4 whole square, then square and root get cancelled, then you will get minus pi by 4j divided by pi by 4. Okay, then pi by 4 get cancelled, you will get minus j. So minus j is the unit vector. Then we can substitute here. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, del f എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഡോട്ട് യു is minus j. Then dot product എടുത്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത്. ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ. അപ്പം ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഷുവർ ആയിരിക്കും എക്സാമിന്. സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം എന്താ, ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയന്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൻഡ് എഫ് ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഫംഗ്ഷൻ ഏതാന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡെൽ എഫ് അവിടെ കണ്ടുവെക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് 1 മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഡെൽ എഫ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുശേഷം ബാക്കി ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിലോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കേസ് ഇതാണ്, 2 പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത്. സോ കംപ്ലീറ്റ് ദി പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾ വേഗം ചെയ്തോ ഈ പ്രോബ്ലം. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. യു ക്യാൻ ഡു ദിസ്. ചെയ്തോളൂ. ആൻസർ എത്ര കിട്ടിയ പറ ലാസ്റ്റ്. വേഗം ചെയ്യാം. Is it clear? ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നില്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? Okay, then do it. So calculate del f and check your answer. Del f ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. And after getting del f, calculate directional derivative. That is del f dot u. u minus j ആണ്, ഞാനിവിടെ I ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, j ആണ്. മൈനസ് j.
ആൻസർ കിട്ടിയോ? Anyone got the answer? Del f dot u. This is del f dot u is minus j. So dot product എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഐൻ്റെ ടേം ഇവിടെ ഇല്ല. സോ ഹിയർ സീറോ. സോ ഐൻ്റെ ടേം സീറോ ആയി പോവും. ജെൻ്റെ ടേം മാത്രമേ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ ഇ റേസ് ടു എക്സ് സീക്ക് വൈ tan y into jth term is minus 1. Coefficient of j is minus 1. Okay. Therefore, what? Minus e raised to x sec y tan y is the answer. And the directional derivative at the point 0 pi by 4 is equal to what? X is equal to 0 and y is equal to pi by 4. For 0, sec pi by 4 tan pi by 4, which is equal to minus e raised to 0 is 1 into sec pi by 4. Sec pi by 4 is root 2. Cos pi by 4 is 1 by root 2. So sec is reciprocal of that. അറിയില്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നോക്കുക ആൻസർ എഴുതാം. Which is into tan pi by 4. Tan pi by 4 is 1. Therefore the answer is minus root 2. The answer is minus root 2. എത്ര പേർക്ക് ആൻസർ കിട്ടി? മൈനസ് റൂട്ട് 2. Anyone? Did you get the answer? കിട്ടിയോ ആൻസർ? ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നെ. വെരി ഗുഡ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും റിപ്ലൈ തന്നാൽ എന്താ പ്രശ്നം? എപ്പോഴും തരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഒരുപോലെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ചോദിക്കുക. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് സോൾവ് ചെയ്ത് തരും. പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗം എഴുതിയെടുത്തോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടാൻ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ ഞാനിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ബേസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് the directional derivative of f of xy is equal to e raised to xy at the point
at the point minus to 0 in the direction of unit vector that makes an angle pi by 3 with positive x-axis. So this is the question. Find the directional derivative of f of xy equal to e raised to xy. So you have to find the directional derivative of this function. Okay. So directional derivative എന്ന് കണ്ടാൽ ഫംഗ്ഷന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡെൽ എഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കി അതായത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും, ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ, ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ, എഫ് നിങ്ങൾക്ക് തരും, ഡെൽ എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പകുതി മാർക്ക് കിട്ടി. സോ ബാക്കി ഇനി എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്, പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പോയിന്റും കൂടി അതിലൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെയും മാർക്ക് കിട്ടി. ആൻഡ് അടുത്തത്, in the direction of the unit vector that makes an angle pi by 3. Okay, here also you know unit vector. Okay, unit vector is not given. It is given that the unit vector that makes an angle pi by 3 with the positive x-axis. So here an angle is given. Then how can we convert this angle into a unit vector? Okay, to find directional derivative, unit vector is compulsory. So you have to find the unit vector. Then, but here the angle is given. So change this angle or convert this angle into a unit vector. So അതിന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. The unit vector that makes an angle theta with x-axis is equal to cos theta I plus sin theta j. Okay, this is the corresponding unit vector. When an angle is given, then you convert that angle into the unit vector cos theta I plus sin theta j. Okay, where theta is the angle. Okay, so here pi by 3 is your angle. So the corresponding unit vector u vector is equal to what? Cos pi by 3 I plus sin pi by 3 j. Okay, so function is here, point is here, and unit vector is also here. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുലയിലോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ആംഗിൾ ആണ് തന്നെങ്കിൽ ആ ആംഗിളിന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് വെക്ടറിലോട്ടേക്ക് മാറ്റേണ്ടത്. ഇത് വെക്ടർ മാത്രമല്ല, യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് വെക്ടർ ഈസ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. സോ ഇതിന്റെ മോഡുലസ് ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഇതിനെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആക്കിയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ദിസ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. സോ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോർമുലയിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദ ഫോർമുല ഇസ് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ എഫ് ഡോട്ട് യു വെക്ടർ. ഡെൽ എഫ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, യു ക്യാപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, യു ക്യാപ്പ് ഇസ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെക്ടറോടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ആൻസർ ചെയ്യുക. ചെയ്തോളൂ. Find the directional derivative of f of xy is equal to e raised to xy. So the function is e raised to xy. F of xy is equal to e raised to xy. Then angle pi by 3. Convert that angle into unit vector. ചെയ്തോളൂ. സ്ക്രീനിൽ നോക്കരുത്, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഇത് തന്നെയാണോ എന്നൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
അറ്റൻഡൻസ് വരാം. അഭിനന്ദ്. പ്രസൻസ്. അഭിനന്ദ് ക്ലിയർ ആണോ? ആ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അഭിനവ്. അഭിനവ്. അഭിരാം. പ്രസന്റ്. അഭിരാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. അഗ്ന. Present, ma'am. ക്ലിയർ ആണോ അഗ്ന? Yes, ma'am. അഹില. Present, ma'am. ക്ലിയർ ആണോ അഹില? Yes, ma'am. അജൽ. പ്രേം. പ്രസന്റ് മാം. ക്ലിയർ ആണോ അജലെ? ആ ആകർഷ്. പ്രസന്റ് മാം. ആകർഷ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ ഗോകുൽ. പ്രസന്റ് മാം. ക്ലിയർ ആണോ ഗോകുൽ? ആ അക്ഷര. Present, ma'am. ക്ലിയർ ആണോ അക്ഷര? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഡൗട്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ. എൽബിൻ. ക്ലിയർ ആണോ എൽബിനെ? അഞ്ജിത. അഞ്ജിത. ക്ലിയർ ആണോ അഞ്ജിത? അനുജിത്ത്. അനുജിത്ത് ക്ലിയർ ആണോ? ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അനുരാഗ്. പ്രസന്റ് മാം. അനുരാഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആ ടീച്ചർ ചെയ്യാനാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അരുണിമ. Present, ma'am. അരുണിമ ക്ലിയർ ആണോ? Ma'am. അശ്ബിൻ. പ്രസന്റ് മാം. ക്ലിയർ ആണോ അശ്ബിൻ? ആ അശ്വന്ത്. പ്രസന്റ് മാം. അശ്വിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അശ്വിൻ. അശ്വിൻ. അശ്വിൻ കെ. അശ്വിൻ പവിത്രൻ. പ്രസന്റ് മാം. അശ്വിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അശ്വൽ. പ്രസന്റ് മാം. അശ്വൽ ക്ലിയർ ആണോ? ആ അശ്വന്ത്. അശ്വന്ത് ക്ലിയർ ആണോ? അശ്വതി. ക്ലിയർ ആണോ അശ്വതി? അതുൽ. പ്രസന്റ് മാം. ക്ലിയർ ആണോ അതുൽ? ആ കുഴപ്പമില്ല. എന്താ കുഴപ്പമില്ലാന്ന്? എവിടെയാ കുഴപ്പം? അല്ല, എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, സീനില്ല. ഓക്കെ. ദീപിക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദീപിക? ദേവിക. Present, ma'am. ക്ലിയർ ആണോ ദേവിക? Clear. ഫാത്തിമ. Present, ma'am. ഫാത്തിമ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മിസ്ബ. Present, ma'am. മിസ്ബ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ്. ഷാല. Present, ma'am. ക്ലിയർ ആണോ ഷാല? ഷിബിലിയ. ഷിബിലിയ. സുഹറ. Present, ma'am. സുഹറ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Yes, ma'am. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തോ? എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയോ?
-√3 is the answer. കിട്ടിയോ? -√3 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ find the directional derivative of f of xyz equal to e raised to xyz at the point 1, 1, 1 in the direction of unit vector along x-axis ആണ്. അവിടെ ഒരു x എന്നുണ്ട്, ഞാൻ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല, വിട്ടുപോയത്, along x-axis. So this is the question. Okay, you have to calculate the directional derivative of f of xyz is equal to e raised to xyz. e raised to xyz ആണ് function തന്നിട്ടുണ്ട് and the point is also given for you. But here also there is no unit vector. തന്നിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ്? നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക, എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ഈസ് ഐ. Okay, the unit vector along x-axis is I vector, only I. And the unit vector along y-axis is j. And the unit vector along z-axis is k. Okay, so മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ് ആക്സിസ് ആ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഐ വെക്ടർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്, വൈ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ ജെ വെക്ടർ, ആൻഡ് സെഡ് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ കെ വെക്ടർ. സോ ഹിയർ the function is f is equal to e raised to xyz. So you have to find del f. Then the unit vector is needed. Unit vector is here, the unit vector along x-axis. Okay, this is a permanent vector. The unit vector along x-axis is I. The I allowed one vector unit vector along x-axis. Okay, x-axis unit vector ആണ് I vector. And ഇത് x ന് നിങ്ങൾ y ആ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുക? j കൊടുക്കുക. z ആ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ k കൊടുക്കുക. ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്തേ. നേരത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. ഗാഥ, ഗാഥ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഗോപിക ക്ലിയർ ആണോ? ഗോപിക ഓക്കെ. ഇഷ ഇഷ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. കിരൺ കിരൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. മാളവിക ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? മാളവിക. മുഹമ്മദ് നബീൽ നബീല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. മോസിനോ? മോസിനോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ മോസിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഫഹദ് ക്ലിയർ ആണോ? ഫഹദ് സദഫ് ക്ലിയർ ആണോ? സദഫ് ക്ലിയർ ആണ്. സഹൽ സഹൽ ക്ലിയർ ആണോ? നന്ദന നന്ദന is it clear? Yes, ma'am. നേഹ നേഹ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നിഹാരിക നിഹാരിക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. നിർമ്മൽ നിർമ്മൽ ക്ലിയർ ആണോ? നിവേദിത ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നൈനിക ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. പുണ്യ
ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ. ആ മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. രജത് പ്രസന്റ് മാം. ക്ലിയർ അല്ലേ രജത്? ആ ക്ലിയർ. ഓക്കെ. സൈല പ്രസന്റ് മാം. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സൈല? ആ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സാരംഗ് 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 is absent. സാരംഗ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സാരംഗ്? ഷഹാന പ്രസന്റ് മാം. ക്ലിയർ അല്ലേ ഷഹാന? ആ ഷനിൽ പ്രസന്റ് മാം. ക്ലിയർ ആണോ ഷനിൽ? ആ ഷോനിൻ പ്രസന്റ് മാം. ക്ലിയർ അല്ലേ ഷോനിൻ? ആ സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രസന്റ് മാം. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സിദ്ധാർത്ഥ? ആ പറ്റുന്നുണ്ട്. സിദ്ധാർത്ഥ് സുനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സിദ്ധാർത്ഥ്? സൗരവ് പ്രസന്റ് മാം. ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ശ്രീരജ് മാം. ക്ലിയർ അല്ലേ ശ്രീരജ്? ആ ക്ലിയർ ആണ്. ടൈഫൽ പ്രസന്റ് മാം. ക്ലിയർ അല്ലേ ടൈഫൽ? യെസ് മാം. വർഷനാഥ് പ്രസന്റ് മാം. ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വർഷനാഥ്? ആ മാം. ഓക്കെ. വിഘ്നേഷ് പ്രസന്റ് മാം. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ വിഘ്നേഷ്? ആ മാം. വിസ്രുത് ചെയ്തോ വിസ്രുത്? വിശ്രുത് യെസ് മാം. ചെയ്തോ? ഇല്ല, ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രണവ് പ്രസന്റ് മാം. ചെയ്തോ പ്രണവ്? ആ ചെയ്തു. ആൻസർ കിട്ടിയോ? ജെലിയ ജെലിയ So the answer is e raised to 1. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ടീച്ചർ അഭിനവ് പ്രസന്റ് ആണ്. ആര്? അഭിനവ്. ആബ്സെന്റ് ഈസ് വായിക്കുക. ജെലിയ ആബ്സെന്റ്. Then okay, Abhinand is present. Shibilia. Okay. Shibilia. Ashwin K. പ്രസന്റ്. Shibilia and Zelia are absent. Again, answer കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇതൊക്കെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. ഈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പം പഠിക്കുക. ഓക്കെ, എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക. താങ്ക് യു.